ప్రయత్నం చేయండి. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భగవద్వేషిణీం నమోస్తుతే వ్యాస విశాలబుద్ధే కుల్లారవిందాయ తపత్రనేత్ర येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रसन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं वङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तొమ్మిదో శ్లోకం 8 కింద యం బ్రహ్మా వరుణేంద్రరుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషदैः గాయంతి యం సామగాః ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినః యస్యాంతం న విదుఃసురాసురగణాః దేవాయ తస్మై నమః। పేజీ నెంబర్ 64. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః। శ్రీమద్భగవద్గీత అథ నవమోऽధ్యాయః రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగः। శ్రీభగవానువాచ ఇదం తే గుహ్యతమం ప్రపశ్యామ్యనసూయమే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్। రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం। అశ్రద్ధా పురుషాః ధర్మస్యాస్య పరం తప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార పద్మని మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మస్తాని సర్వభూతాని నచాహం దేశవస్థితః నచ మస్తాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూత
भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मभूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेरशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मामूलमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः सततं कीर्तयन्तो मां యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః తాను మెల్లగా పలికితే విసర్గ వస్తుంది. దృఢవ్రతాః వస్తుంది. దృఢవ్రతాః అంటే రాదు. యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहम् पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च शरणं सुहृतुः विधानं बीजमव्ययम् तप्ताम्यहमहम्
వర్షం तपाम्यहमहं वर्षम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापाः दैविद्या मां यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति यज्ञैरिष्टसद्गतिं प्रार्थयन्ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना अनुप्रपन्नः एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् यदन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तैत्वेनातच्छवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतेज्याः బుక్స్ ఇంకా అందరికి ఇవ్వాలి సార్ ఇవాళ 50 బుక్స్ 30 బుక్స్ అంతా ఉండదు సార్ అవన్నీ ఏం చేస్తారు ఆదాయం మీరు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారా తీసుకుపోయిన వాళ్ళు రాలేదు తీసుకుపోయిన వాళ్ళు తీసుకురాలేదు యుద్ధానికి వచ్చి కత్తి మర్చిపోతే యుద్ధానికి వచ్చు కత్తి మర్చిపోతే ఏమని ఇక్కడ భగవద్గీత క్లాస్ రోజు భగవద్గీత ఏముంటుంది భూతాని యాంతి భూతేజ్యాః भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मर्त्याजिनो विमाम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे यो ఏమది యోగ यो యో ఏమి కాదు యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् అస్నామి ప్రయతాత్మనః अस्नामि प्रयतात्मनः అస్నామి లేదు మీరు దీర్ఘం లేదు అస్నామి ప్రయతాత్మనః अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि
यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि ते श्राव्यहम् అపిచేత్ సుదురాచార అంటే అపిచేత్ సుదురాచార అంటే అపిచేత్ సుదురాచార अपिचेत् सुदराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः ini pakai bal tadi dan pakai bal tadi apa dia hari misalnya itu samyak vyavasito hisaha atas itu samyak vyavasito hisaha samyak vyavasito hisaha ada सम्यक व्यवसितो हिसाः साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हिसः सम्यक् व्यवसितो हिसः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्तिं निगच्छति शान्तिं निगच्छति शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति ఈరోజు మనం ఏ శ్లోకం ఉన్నా నేను ఏ శ్లోకం చెప్తున్నా 17 ఇంకా ఇంకెవరు 16 అయిపోయింది 16 ఇంకా 16 ఇక్కడ అయిపోయిందయ్యా. ఇప్పుడు 16 ఏమిటి? అహం క్రతు అహం యజ్ఞ స్వధాహం అహం ఔషధం మంత్ర అహం అమిర్వాజ్యం అహం అగ్ని అహం కృతం. ఇదే పెట్టా. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాం? 17 శ్లోకంలో ఉన్నా. 16 అంటారు, 17 అంటారు, మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 17 శ్లోకాన్ని ఒకసారి చెప్తానండి. శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ పితాహమస్య జగతః పితాహమస్య జగతః మాతా ధాతా పితామహః మాతా దాతా పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకారః వేద్యం పవిత్రమోంకారః రుక్సామయజురేవ చ వృక్షామయజురేవ చ
ఈ లోకానికి తండ్రి నేనే అని చెప్పాడు. దాని విషయం నేను తెలుసుకున్నాను. తర్వాత తల్లిని కూడా నేనే, మాత తల్లిని కూడా నేనే అని చెప్పాడు. తర్వాత ధాత, కర్మఫల ప్రదాత కూడా ఆయనే అని మనం తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు ఇంకొక వైభవాన్ని తెలుసుకున్నాం. అదేంటంటే పితామహ అన్నాడు. పితామహ అంటే తాత. తండ్రి తానే, తల్లి తానే, తాత కూడా తానే. ఇప్పుడు సృష్టికర్త ఎవరు? సృష్టికర్త ఎవరు? బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఎవరు సృష్టికర్త? బ్రహ్మ సృష్టికర్త, అంతేనా? సృష్టికర్త బ్రహ్మ. బ్రహ్మ ఎక్కడి నుండి జన్మించాడు? విష్ణు నాభి నుండి జన్మించాడు. అంటే విష్ణుకి ఏమవుతాడు? బ్రహ్మ విష్ణుకి ఏమవుతాడు? పుత్రుడు అవుతాడు. దాని పుత్రుడు యొక్క తండ్రి మనకేమవుతాడు? తాత. కాబట్టి తాత కూడా తానే. సృష్టికర్త బ్రహ్మ, ఆయన తండ్రి. ఆయన ఈయన ఉద్భవించేవాడు. ఆయన ఈయన తండ్రి, ఈయన తండ్రి మనకు తాత. కాబట్టి తల్లి నేనే, తండ్రి నేనే, కర్మఫల ప్రదాత తాతలు నేనే, తాతలు కూడా నేనే. తాతలకు ఏం కోరుంటుంది? ఏంటో అందరూ తాతలు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఏం కోరుంటుంది? ఏం పర్లేదు. మరి ఏమవుతుంది? ఏ రాష్ట్రంగా లేని వాళ్ళు తాత. పిల్లలు ఏడుస్తారనుకోండి, అరే తాత దగ్గర తాత దగ్గర తాతకేం పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పనులు ఉంటాయి, అలాగేమో వ్యాపారాలు ఉంటాయి. వంట చేయడం, అది ఇది చేయడం తల్లిదండ్రులు ఉంటుంది. ఇతర వ్యాపారం ఉంది, ఏదో ఉంటుంది. కాబట్టి పనులు ఉంటాయి, తీరిక ఉండదు. కాబట్టి ఆటలు ఆడించి వాళ్ళని ఆనందించడం చేసేవాడు ఇంట్లో ఎవడు? చేస్తాడు కదా పని. పిల్లలు తెచ్చుకొని కూతాడు, చెడు మాట్లాడుతారు. ఇవన్నీ తాత చేసే పని. కాబట్టి ఇవన్నీ తాత చేస్తాడు. కాబట్టి అలాగే పరమాత్మ కూడా మనకి బోధ చేస్తున్నాడు. తాత ఇలాంటి మనవలకు మనవరాలకు ఈ విధమైన బోధ చేసి వాళ్ళని జ్ఞానవంతులు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ ఈ రోజుల్లో తాతలకు అది లేదు. ఎందుకంటే రాదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పలేదు, ఉన్న వాళ్ళైతే చెప్తారు. కాబట్టి పరమాత్మ మనకి హితబోధ చేస్తున్నాడు తాత. కాబట్టి మనం బాగుపడాలని మనకి మనవాళ్ళకు తాత ఏ విధంగా బోధిస్తాడు ఆ విధంగా మనం బోధిస్తున్నాడు. శృతులు, స్మృతులు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ఇలాంటివన్నీ మనం చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ పరమాత్మ మనకు అందించాడు. ఇన్ని గ్రంథాలు అందించాడు. వీటి ద్వారా నువ్వు ఎలా ఆనందంగా జీవించాలో తెలియజేస్తాడు. భగవద్గీత అందించాడు. భగవద్గీత నువ్వు ఏ విధంగా ఆనందంగా జీవించాలో తెలియజేస్తాడు. కాబట్టి మనకు తాత అంటే ఇటువంటి మంచి విషయాలు చెప్తాడు. పిల్లలు కానీ మంచి విషయాలు చెప్తాడు. భగవంతుడు తన స్వరూపం కూడా తన ద్వారా కూడా తాను తెలియజేస్తాడు. విష్ణుమూర్తి ఏముంటాయి చేతిలో? విష్ణు చక్రం. ఇంకేముంటాయి? నువ్వు చూసేదా ఇప్పుడు ఆ రూపాలు? గంటకొట్టి లిస్టు పెట్టడం లేకపోతే మనం ఎప్పుడైనా ఆ రూపాలు చూసామా? భగవంతుడు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆపాద మస్తకం చూడాలంటారు. అంటే పాదాల నుండి ప్రారంభం చేసి శిరస్సు వరకు దర్శించాలి. ఒక్కొక్క అంగాన్ని దర్శించుకుంటూ పోవాలి. అది ఆ రూపం మన హృదయం నుండి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాన్ని దర్శించడానికి మనం వస్తాము. వచ్చినప్పుడు ఆపాద మస్తకం ఆ భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని దర్శించాలి. ఏముంటాయంటే చేతులు? ఆయనకి ఎన్ని చేతులు? విష్ణుమూర్తికి ఎన్ని చేతులు? ఇక్కడ చూశారు విగ్రహం, నరసింహసారి చూశారు. ఆయనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఏముంటాయి? ఒక చేతిలో శంఖం. అది కూడా నేను చెప్తాను మీకు. ఒక చేతిలో శంఖం, ఇంకో చేతిలో గద, ఇంకో చేతిలో పుష్పం. ఇవేంటి పెట్టుకున్నాడు ఆయన? మెంటలా పెట్టుకోవడానికి? ఇవేంటి అంటే శంఖం అంటే అర్థం ఏంటంటే తాను శంఖం ద్వారా అంటే శృతులు, పురాణాలు, ఇతిహాసాల ద్వారా గీత ద్వారా జ్ఞానబోధను అందిస్తున్నాను, నేను అందిస్తున్నాను, నువ్వు విను అని చెప్తున్నాను. శంఖం ఒకవేళ వినకపోతే ఈ చేతిలో ఉంది జీవితంలో అసలు తప్పు.
గలతో బాధిస్తాడు. అంటే దీంతో బాధలు తప్పవు ఆయన. అంటే నేను చెప్పిన మార్గంలో జీవించు, లేకపోతే బాధలు పడతాను. నెక్స్ట్, ఒకవేళ వింటివా, నా జ్ఞానాన్ని నేను చెప్పిన బోధలు వింటివా, ఈ చేతిలో ఉంది ఇది పద్మం. పద్మం అంటే జ్ఞానం. ఒకవేళ నేను చెప్పిన మార్గాన్ని విన్నావా, నీకు జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఇంత చెప్పినా వినకపోతేగా ఇదేముంది, పంపించేస్తాడు. మృత్యువు నుండి మృత్యు ద్వారా వచ్చి నేను తొలగించేస్తానని చెప్తాడు. ఇవి ఆ యొక్క శంఖ, చక్ర, గద, పద్మం. ఇవి ఆ రూపం ద్వారా కూడా నేను అందరికీ హితబోధ చేస్తున్నాను. అందరూ వినండి, బాగుపడండి, ఈ లోకంలో సుఖపడండి, పరలోకంలో సుఖాలు లభిస్తాయి. మీరు ఆనందంగా జీవించాలంటే నా బోధలు మీరు వినాలి. వినకపోతే జీవితంలో బాధలు తప్పవని కథ ద్వారా, వింటే జ్ఞానం లభిస్తుందని తప్పం ద్వారా, వినకపోతే మృత్యు ఆసన్నమై దుర్మరణం పాలవుతామని చక్రం ద్వారా తన బోధలు తెలియజేస్తున్నాడు. ఇదివరకు అర్థమైందా? అసలు ఉన్నాయా దేవుడు గుర్తే నాకు విన్నాయి. ఎప్పుడైనా చూస్తే నరసింహస్వామి వచ్చేసాడు. ఎక్కడ చూస్తున్నాం దేవుడిగా ఆరాధించేటప్పుడు ఎంత ఆనందంగా, భగవంతుడి రూపాన్ని చూస్తే ఎంతో ఆనందం కలగాలి. హృదయంలో ఒక ఆనందం ఉప్పొంగాలి. అప్పుడు దర్శనం యొక్క ఫలితం. మీకు భగవంతుడి దర్శనంలో భక్తులు ఎలా ఉంటాడంటే, భగవంతుని దర్శిస్తుంటే గొంతు స్తోత్రం చేస్తుంటే అది గద్గదం అయిపోవాలి. శరీరంలో రోమాలు నిక్కబుడుచుకోవాలి. కళ్ళల్లో ఆనంద భాషలు ఆడుతుంటారు. అప్పుడు ఇవి భక్తుల లక్షణాలు. దర్శనంలో లభించాలని ఇవి. అప్పుడు నువ్వు నిజమైన భక్తులని అర్థం. ఎప్పుడన్నా ఒక్క కన్నీరు గాలిందా ఆనందంతో? మనకు ఎప్పుడైనా రోమాలు ఎక్కబడుచుకున్నాయి? భగవంతులు చూస్తుంటే రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటాయి. అంటే ఏదైనా ఆనందంగా చూస్తుంటే రోమాలని నిక్కబడుచుకుంటాయి. మనం ఆనందంగా ఉండి మీరు మాట్లాడుతున్న మాట కూడా గద్గదమైపోతుంది. అలాంటి స్థితి భగవంతు దర్శనం మనకు కలగాలి. మనకెక్కడ అది చూడకపోతే ఎట్లా వస్తుంది? కాబట్టి తన స్వరూపం ద్వారా కూడా నేను ఈ విధంగా జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాను. అందరూ ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకొని ఆనందంగా ఉండండి. తాత ఏ విధంగా మనవలకు చెప్తాడో, మనవరాలను తీసుకుని ఏ విధంగా చెప్తాడు. ఆయన రామాయణం చెప్తుంది, రాముడిగా నడిచాడు, కృష్ణుడిగా చెప్పాడు. ఇవన్నీ వాళ్ళ పిల్లలకు బోధిస్తుంటే ఆనందంగా వింటారు. తర్వాత వాళ్ళు ఆ మార్గాన్నే అనుసరించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎందుకంటే తాత చెప్పాడు కాబట్టి పిల్లల విశ్వాసం ఉంటుంది. ఎవరు చెప్పినా విశ్వాసం ఉండదు. కానీ తాత చెప్పాడంటే మన బాబు కోసం చెప్తాడు అన్న విశ్వాసం పిల్లల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలు విశ్వసిస్తారు. అలాగే మనమంతా భగవంతుడి పిల్లలు, ఆయన బిడ్డలం, ఆయన మనవరం. ఆయన చెప్తుంటే మనం వినాలి. వింటే వినకపోతే నీ గర్భం చేస్తాడు. కాబట్టి అహం పితామహ, నేను తాతను చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, వేద్యం. వేద్యం అంటే తెలియదగిన వాడు. మనం ఎవరికి తెలుసుకోవాలి? ఈ జన్మనిచ్చింది, ఈ జన్మనిచ్చేందుకు ఇచ్చాడు పరమాత్మ. ఈ జన్మను ఎందుకు ఇచ్చాడు మనకు? జన్మను ఎందుకు ఇచ్చాడు కూడా తెలియకపోతే ఎట్లా పడుతుందా? పుణ్యఫలం తీసుకుంటారు కదా. జన్మను ఎందుకు ఇచ్చాడు? మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకోవడానికి. ఈ జన్మ ఎందుకు ఇచ్చాడు పరమాత్మ? మానవ జన్మ మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకోవడానికి ఈ జన్మనే కారణం. కాబట్టి మళ్ళీ 84 లక్షల జన్మను పొందాలన్నా ఈ జన్మ కారణం. కాబట్టి జన్మ లేకుండా ఉండడానికి ఈ జన్మ మనకి ఇచ్చాడు. అంటే ఈ జన్మ లేకుండా ఉండాలంటే మనకి ఏం తెలుసుకోవాలి? ఈ జన్మ లేకుండా ఉండాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఏది పొందితే ఈ జన్మ లేకుండా ఉంటుంది? జ్ఞానం. అదే రాజవిద్య. ఇది పొందితే నీకు మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదు. అందుకోసం ఈ అధ్యాయం మనం బోధిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనం ఏది తెలుసుకున్నా అదంతా నష్టం. ఇప్పుడు ఏ వస్తువు గురించి నువ్వు తెలుసుకున్నా, జ్ఞానం తెలుసుకున్నా, ఆ వస్తువులన్నీ అశాశ్వతం. అవన్నీ నష్టమే. ఈ లోకంలో ఏ వస్తువు గురించి తెలుసుకో, ఇంజనీరింగ్ చేయి, డాక్టర్ చేయి, ఏదన్నా చదువు, ఆ చదువులన్నీ ఒకదానికి పరిమితమై ఉంటాయి. అదే శాశ్వతం కానప్పుడు దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా శాశ్వతం కాదు.
ఇంతకుముందు ఏమేమి ఉన్నాయో ఇప్పుడు అవి ఉన్నాయా? ఇంతకుముందు ఏవో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి ఉన్నాయా? ఇప్పుడేమో ఉంటాయి ఇంతకుముందు ఉంటాయా? ఉండవు. కాబట్టి ఏ వస్తువుకు సంబంధించిన జ్ఞానం నీకున్నా, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ రకరకాలు మనం చదువుతాం. ఇవన్నిటికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉన్నా కానీ ఆ జ్ఞానము నువ్వు తెలుసుకున్న జ్ఞానము అది ఏదైతే ఏ వస్తువు అవుతుందో ఆ వస్తువు సంబంధించిన జ్ఞాన శాస్త్రంగా వస్తువు శాస్త్రం కానప్పుడు దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా శాస్త్రంగా. మరి ఎవరు తెలుసుకోవాలి? జ్ఞానాన్ని పొందాలి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి, పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి. అదే మనకు కావాల్సింది. ఎందుకంటే దేన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి తెలియవలసిన అవసరం లేదో అది జ్ఞానం. అంటే ఏది తెలుసుకుంటే మనకు పరమమైన శాంతి కలుగుతుందో అది జ్ఞానం. శాంతి కలగాలి. నువ్వు ఏదన్నా తెలుసుకో, దానివల్ల నీకు శాంతి లభించాలి. శాంతి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందితే అతను శాంతిని పొందుతాడు. ఇంకా ఏ జ్ఞానాన్ని పొందినా ఇంకా ఎన్నో చదువుతాం. ఎన్ని చదివిన ఎంత చదివినా అది సరిపోతుంది. కోటి విద్యలు కోటి పడతాయి, కానీ ఈ విద్య ముక్తి పడదు. దీనివల్ల ముక్తి లభిస్తుంది, భుక్తి లభిస్తుంది. నేను చెప్పాను మామిడి చెట్టు గురించి. కాబట్టి ముక్తి భుక్తి రెండు ఈ జ్ఞానం వల్ల లభిస్తాయి. ఈ విద్య నీకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది, శాంతిని కూడా అందిస్తుంది, జీవితమైన మోక్షాన్ని కూడా నీకు కలిగిస్తుంది ఈ విద్య. కాబట్టి మనం ఎవరు తెలుసుకోవాలి? పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు ఈ జ్ఞానాన్ని గురించి అంటే రాజ విద్య, రాజగుహ్యం, ఇప్పుడు ఈ ధర్మశాస్త్రాలు కానీ ఇలాంటి జ్ఞానం ఏది పొందితే శాంతి లభిస్తుందో అలాంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాడు పరమాత్మ. మనందరం వింటున్నాం. ఇది తెలిస్తేనే మనం శాంతిగా జీవించగలుగుతాం. ఏది పొందినా మనం ఏ జ్ఞానం పొందినా దానివల్ల శాంతి లభించదు, సుఖం కూడా ఉండదు. జ్ఞానం కలిగిన వాడే సుఖపడతాడు. జ్ఞానికి అజ్ఞానికి అదే తేడా. అంటే ఈ రాజవిద్య ఉంటే అంటే ఈ జ్ఞానం ఎవరైతే కలిగి ఉంటాడో ఏది లేకున్నా ఆనందంగా ఉంటాడు. ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా ఆనందంగా ఉంటాడు. ఒకవేళ ఈ జ్ఞానం లేకపోతే ఏది ఉన్నా దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు. అన్నీ ఉన్నా ఇంకా ఏదో కావాలని ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మన ఈ జ్ఞానం ఉందా? మనకు అన్ని ఇచ్చాడు కదా పరమాత్మ. మనం ఏడుస్తున్నామా లేదు? అంటే లేనివాడికి దుఃఖం ఉంది, ఉన్నవాడికి దుఃఖం ఉంది. ఉన్నవాడు ఈ శిలువలో కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు, లేనివాడు గుడిసెలో కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు. అందరూ ఏడుస్తున్నారు. ఎందుకు? జ్ఞానం లేదు. ఆయన కోట్లున్నా చూడలేదు. ఎక్కడ శాంతి ఎక్కడ లేదు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే లభిస్తుందో వాడే సుఖంగా శాంతిగా ఉంటాడు తప్ప ఇతరులు శాంతిగా కానీ ఉండే అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు మనం శాంతిగా లేము, సుఖంగా లేవంటే మనకు జ్ఞానం లేదా అర్థం. ఏ జ్ఞానం? ఆత్మజ్ఞానం అనలేక దానివల్ల ఈ విధమైన బాధలు పడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించే గురువులు కూడా ఈ మధ్యలో లేరు. ఉన్నారా సార్? ఇంతకుముందు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించే గురువులు కానీ మహర్షులు కానీ ఎవరైనా వస్తే రాజులు తన యొక్క సీటు సింహాసనం నుండి లేచి అతనికి ఆహ్వానించి అర్ఘ్యపాదాలు పాదప్రక్షాళన చేసి పూజించేవారు. ఎప్పుడు? గతంలో మన పురాణ కథలో వింటుంటే రాజులంతా ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో ఈ విద్య చెప్పేవాడికి, ఈ విద్యకు కానీ ఈ విద్య చెప్పే గురువుకు కానీ ఎక్కడుంది ఆదరణ? ఎవరైనా ఆదరణ ఇస్తున్నారు? కనీసం లేచి కూడా నిలబడుతుంది. ఎక్కడికి గౌరవించారు? అప్పుడు సింహాసనాన్ని తన సింహాసనాన్ని అంతరించి పదప్రక్షాళన చేసి ఆరాధించేవాళ్ళు. అంతటి జ్ఞానాన్ని బోధించే గురువులు లభించడం వాళ్ళ అదృష్టం అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ విధంగా పూజనీయులుగా భావించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను వస్తే కనీసం లేవడం కూడా ఎవరు ఎక్కడ ఉంది గౌరవించండి? ఈ రోజుల్లో విద్య ఆదరణ ఎక్కడ ఉంది? అదే ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ మంత్రి కానీ అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఆయన కోసం. 8 గంటలు నాకు సిద్ధంగా నేను వస్తాను, ఎదురు చూస్తారు, రాలేదు. ఆయన వస్తాడు, ఎదురు చూస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి మంచి సింహాసనం లాంటి సీన్ చేస్తారు, అమ్మవారు దర్శనం చేపిస్తారు, ఆరతులు ఇప్పిస్తారు, దండలేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. అంటే
నేను వస్తున్నాను, హారతి జరిగితే పక్కన కూడా జరగదు. ఇక్కడ సీటు కలిసి దీని మీద సేవమాన లేదు, ఇది సీట్ అన్నా లేదు, ఉట్టి కుర్చీ నేర్చుకుని ఎలాగైనా చేస్తారు పర్వాలేదు. కాబట్టి గౌరవం అనేది ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఉంది గౌరవం? మనం ఎమ్మెల్యే వస్తూ పూజ చేస్తుంది, దండలు వేస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది. నాకు ఒక్క దండలు దిక్కుందండి, కనీసం ఒక పువ్వాల దిక్కుందని ఏది లేదు. ఆరోగ్యం నుంచి ఈ రోజు లేదు కాదు. సినిమా తారాలకు, రాజకీయ వ్యక్తులకు ఆదరణ అనుకుంటే పోటీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మంచి సింహాసనం వేసి కూర్చోబెట్టి పూలదండలు వేసి అన్నీ ఆదరిస్తారు. అప్పుడు ఉండే, ఇప్పుడు అటువంటి లేదు. ఇప్పుడు అంతా ఇదే సినిమా తారాలే వాళ్ళకి దేవతలు, రాజకీయ నాయకులే వాళ్ళ గురువులు. వీళ్ళని వాడు చెప్తారు, వీళ్ళని అడుగుతారు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ విద్యను బోధించేవాడు ఎవరు లేరు. ఈ విద్య అందరి గొప్పది. ఈ విద్య ఉంటే నువ్వు సుఖంగా శాంతిగా ఉంటావు. నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం. నేను చెప్పాను, జ్ఞాని అయిన వాడు ఏది లేకున్నా ఏది ఉన్నా సుఖపడతాడు. జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఏది ఉన్నా అన్నీ ఉన్నా సుఖపడతాడు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం అందరి పవిత్రమైన జ్ఞానం. కాబట్టి తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరిది? దేని? రాజవిద్య, రాజభోక్ష్యం అనే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఆ జ్ఞానమే పరమాత్మ. కాబట్టి అహం వేద్యం, నన్ను ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలి. తెలియదగిన వాడిని ఈ జీవితానికి వచ్చిన తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏది? భగవంతుని తెలుసుకోవడం, భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానం తెలుసుకోవడం. అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానం అంటే భగవంతుని ఎవరో తెలిసిపోతాడు. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి. అందుకోసం అహం వేద్య, ఈ జీవితానికి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకోవాల్సింది నన్ను, ఇంకా దేనో కాదు. నేనుంటే నీకు శాంతి, నేనుంటే నీకు సుఖం. కాబట్టి అహం వేద్య అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ పవిత్రం, తాను పవిత్రుడు. ఇంకా మనం చెప్పుకున్న 2వ శ్లోకం చెప్పినప్పుడు పవిత్రం అంటే అందరికంటే పవిత్రమైన వాడు. ఎందుకు పవిత్రుడయ్యాడు? పరమాత్మ జ్ఞానం కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆ జ్ఞానమే పవిత్రం. ఆ జ్ఞానం కలిగిన వాడు కాబట్టి పరమాత్మ పవిత్రం చెప్పబడుతుంది. పవిత్రాణం పవిత్రమేవ మంగళాన్ సమంగళం. పవిత్రంలోకి వెళ్ళి పవిత్రమైన వాడు, మంగళకరంలో మంగళకరమైన వాడు కాబట్టి భగవంతుడు పవిత్రమని చెప్పబడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఓంకార. ఇంతకు చెప్పారు, ఇది కూడా చెప్పారు. ఓంకార అంటే ఇప్పుడు మనం పరిగెత్తి ముందుగా మనం ముందు వస్తే ప్రారంభ దీర్ఘం చేస్తాం. ఓంకార అంటే మంగళాచరణ చేస్తాం. ఓంకారం, ఓంకారం అంటే అకార ఉకారం, అకారాలతో కూడింది ఓంకారం. ఈ ఓంకారం ఉంటే ఈ సమస్తమైన విశ్వం జన్మించింది. ప్రణవ సర్వ వేదేశు శబ్దకి పౌరుష పురుషులు అంటాడు. అంటే వేదముల్లో దేని గురించి చెప్పబడ్డాయి? వేదములని భగవంతుని గురించి చెప్పబడ్డాయి. ఆ భగవంతుని స్వరూపుడు ఓంకార స్వరూపుడు. ఏ నామం కలిగినా ఓంకారంతోనే పలుకుతాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం శ్రీకృష్ణాయ. ఓము లేకుండా ఏ నామాన్ని కూడా మనం ఉచ్చరించాం. అదేవిధంగా అన్ని నామాల కంటే ముందున్నది ఓంకారం. ఓంకారం అంత పవిత్రమైనది కాబట్టి ఆ ఓంకార స్వరూపుడు పరమాత్మ అకార ఉకారం అకారంతో కూడుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ మూడు, ఈ విశ్వం అంతా ఈ వీటి నుంచే ఉద్భవించిందని చెప్తాడు. కాబట్టి ఓంకారాన్ని అందరూ రోజు ఉచ్చరించాలి. దానివల్ల కలిగే లాభం కూడా మనం చెప్పాను. కొత్త వచ్చిన కూడా తెలియదు చెప్తున్నాం. రోజు ఉదయం లేవగానే ఏం పలకాలి? ఓంకారం పలకాలి. ఇంకొక మాట పలకాలి. ఓంకారం అయిన తర్వాతనే ఏదన్నా పలకండి. ఓంకారంతో నాలుక పవిత్రం అవుతుంది. ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించడంలో మనస్సు పవిత్రత జరుగుతుంది. ఓంకారం ఉచ్చరించడం వాతావరణం కాలుష్యం కూడా పోతుంది. ఇది ఓంకారం యొక్క వైభవం. ఇది అకార ఉకారం అకారంలో కూడుకున్నది కాబట్టి అకారం అంటే ఎక్కడికి వస్తుంది? నాభిస్థానం వస్తుంది. ఉకారం హృదయస్థానం వస్తుంది. మకారం కంఠస్థానం నుండి వస్తుంది. నాభిస్థానంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు. ఆయన ఎవరు ఉంటారు? సరస్వతి ఉంటుంది. హృదయస్థానంలో విష్ణు ఉంటాడు. ఆయన వెంట లక్ష్మి ఉంటుంది. కంఠస్థానంలో శివుడు ఉంటాడు. ఆయన వెంట పార్వతి. ఎవరైతే ఓంకారం ఉచ్చరిస్తారో ఇక్కడ ఆ అని ఎప్పుడైతే పలికామో ఓం అన్నప్పుడు ఆవు ఓం అని వస్తుంది. ఎప్పుడైతే పలికామో ఈ బ్రహ్మస్థానం కలుగుతుంది. అక్కడ బ్రహ్మ ఉంటాడు, సరస్వతి ఉంటుంది. కాబట్టి సరస్వతి నీకు
జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. హృదయస్థానంలో ఉదాహరణని పలుకుతారు కాబట్టి హృదయస్థానంలో విష్ణు ఉంటాడు, ఆయన భార్య లక్ష్మీదేవి నీకు సంపదను కలిగిస్తుంది. ఇక కంఠస్థానంలో ఎవరు ఉంటారు? శివుడు ఉంటాడు కాబట్టి పార్వతి నీకు ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? ఆరోగ్యం కావాలా, సంపదలు కావాలన్నా, జ్ఞానం కావాలన్నా, ఆ మూడు వస్తాయి. ఏం కలిగితే మీకు వీలైనన్ని సార్లు పలకండి. 11 సార్లు కాదు, 21 సార్లు, 111 సార్లు, మీకు ఎంత వీలైతే అంత. దీనివల్ల ఆరోగ్యం కూడా చేరుకుంటుంది, వాతావరణం కాలుష్యం అవుతుంది, వాతావరణం పవిత్రం అవుతుంది. కాబట్టి ఓంకారాన్ని అందరూ పలకాలి. ఇక రుక్సా మైందు రేవచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు పలకపోతే నేనేం చేయలేదు, సాధన అందరూ చేయాలి. చేస్తేనే కదా పరమాత్మ కృప లభించింది. అందరూ అది నేను చెప్పదని ఈ చెవి నుంచి ఈ చెవిలో విని ఈ చెవిలో విడిచిపెట్టకుండా సాధన చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే దీవించడానికి ఏం కావాలి? దీవించడానికి ఏం కావాలి? ఏం కాదు, ఆహారం కావాలి. ఆహారం లేకుండా జీవిస్తాను. జీవించడానికి ఆహారం అవసరం. మరి ఫలించడానికి ఏం కావాలి? సాధన. జీవించే ఆహారం లేకపోతే ఈ విధంగా జీవించలేమో, సాధన లేకపోతే జ్ఞానాన్ని కావాలి. జీవించడానికి ఆహారం అవసరం అంటే ఫలించడానికి సాధన కావాలి. నేను చెప్పిన శ్లోకాలకు సాధన చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చే ఒక్క శ్లోకం చదవాలి. ఈరోజు ఎన్ని రోజులైతే 3వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ 8 రోజులు అవుతుంది. ఇంకా ఒక్క శ్లోకాన్ని చక్కగా చదవాలి. సాధన లేదు. ఇక్కడ చదువు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఏదో సాధన చేస్తావు, మళ్ళీ ఇస్తున్నా విసర్గ పెట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎన్నిస్తాను చెప్పండి. శ్రద్ధ ఎక్కడ? శ్రద్ధ లేదు, సాధన లేదు. సాధన లేకపోతే ఎలా ధరిస్తాము? ఈ జీవితం ఇచ్చేది ఎందుకు? ధరించడానికి. మనం ధరించడానికి జీవితం ఇచ్చాడు. నువ్వు ఎలా ధరిస్తావు? సాధన లేకుండా. ఆహారం లేకుండా ఈ విధంగా ధరించలేమో, సాధన లేకుండా మనం ధరించలేకపోతాం. కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యం వినడం ముఖ్యం కాదు, సాధన చేయడం ముఖ్యం. అంటే నేను శ్రవణం చేసింది మననం చేయాలి, మననం చేసింది ఆచరణలో పెట్టాలి. ఇక్కడ వింటే ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్తే ఇక్కడ వినదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మననం చేసుకోవాలి. శాస్త్రం ఏం చెప్పింది, గురువు ఏం చెప్పాడు, మనం దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. అని శ్రవణం చేసిన దాన్ని మననం చేస్తే ఆచరణలో పెట్టాలన్న జ్ఞానం మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు సాధన సాగుతుంది. సాధన సాగితే తరించిపోతాము. సాధన లేకుండా ఎవరు తెలుస్తారు చెప్పండి? సునాయాసంగా వస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం. నేను అంగట్లో దొరికే సరకారి, ఏదో డబ్బు పెట్టుకుంటే దొరికే సరకారి. సాధన చేస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, వాడు వచ్చి సోమరి. ఆయన 2 కొడుకులు, పెద్దవాడు చురుగ్గా పనిచేస్తాడు, చిన్నవాడు సోమరి. వీడు సోమరితో ఎంత చెప్పినా వినడు. మీరా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మళ్ళీ శ్లోకం అర్థం తప్పదు, కరెక్ట్ అవ్వడం లేదు. ఏం చెప్పినా వినడు. వినకపోతే ఏం చేస్తారంటే మీ పిల్లల్ని పెళ్లి చేస్తానా, వీడి భార్యని బాగు చేస్తామని పెళ్లి చేస్తారు. అక్కడ భార్య పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి అదొకటన్నా జ్ఞానం, వీడేమో సాధన చేస్తారు, ఏమైనా పని చేసుకుంటూ వస్తారేమో. అప్పటికి పెళ్లి అయింది, పిల్లలు కూడా కలిగారు, కానీ వాడు పని చేయడం లేదు. సోమవారం తిరగడం తప్ప ఏ పని చేయడం లేదు. తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే, అరే నువ్వు నా ఇంట్లో ఉండడానికి వీళ్ళు అని చెప్పి పంపించేస్తాడు. నేను మొన్నటి వరకు నేను ఒక్కనే పోషించాను, ఇప్పుడు నీ భార్యను పోషిస్తున్నాను, నీ బిడ్డలు కూడా పోషిస్తున్నాను, ఇక నా వల్ల కాదు, నేను వృద్ధుడని అయిపోయాను. కాబట్టి ఇవన్నీ చేయడం అతడు కాదు. నాయన నువ్వు వెళ్ళి ఎక్కడ 80 రోజులు నా దగ్గర ఉండదు అని పంపించేస్తాడు. పంపించేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక ఊరికి వస్తారు. అక్కడ ఇల్లు పెద్ద అద్దె తీసుకుంటారు. తీసుకుని వాళ్ళు జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. భర్తకు బుద్ధి రావాలని తల్లి ఏం చేస్తున్నాను, భార్య ఏం చేస్తుందంటే భోజనం వడ్డించినప్పుడు ఒక మాట ఉంటుంది, ఏమండి మనం ఇంట్లో ఉంటున్నాం, ఈ అద్దె మా చిన్నతమ్ముడు పంపిస్తున్నాడండి. అలాగా అంటాడు. మానవులు వాళ్ళు పంపిస్తుంటే వీళ్ళు తింటున్నాడు. మళ్ళీ ఈ భోజన సౌకర్యాలకు కావాల్సింది మా చెల్లెలు పంపిస్తుందండి అని చెప్తుంది.
మరి పిల్లల సౌకర్యాలకు పిల్లల చదువులకు కూడా మా అన్నయ్య పంపిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాను. వీడు అంటాడు ఏంటంటే దుబాయ్లో ఉన్న మీ తమ్ముడే పంపిస్తున్నాడు అని అడుగుతాడు. వాడే పంపుతున్నాడు అంటే వీడికి అందరు పంపుతున్నాడు. వీడికి సిగ్గురా అంటే దుబాయ్లో ఉన్న తమ్ముడే పంపుతున్నాడు. వీడికి బుద్ధి రాదంటే దుబాయ్లో కూడా ఏం పంపిస్తున్నాడు వీడు అడుగుతున్నాడు. ఇలాంటివి చెప్తున్నాడు. అయితే ఏం చేశాడు అని ఇక ఇంత ఉన్నా ఇక వాళ్ళని ఎన్ని రోజులు పంపిస్తారు? ఏదో కొన్ని రోజులు లేదా బావాని మామాని పంపిస్తారు. అంటే రోజు పంపిస్తారు, జీవితాంతం పంపిస్తారు. ఇక వాళ్ళు కొన్ని రోజులు పంపించి మానేస్తారు. ఇక బ్రతకడం సాధ్యం కాదు. మీరు ఏం చేయాలని చెప్పి ఇగో భార్య అంటుంది ఇవ్వండి తిట్టినా కొట్టినా ఎవరు తండ్రి తిట్టినా తింటాడు, పెట్టినా పెడతాడు, ఏం చేస్తాడు అక్కడికి పోదాం అంటుంది. సరే అట్లా అయితే వెళ్దాం అంటాడు. ఎందుకంటే తిట్టినా తండ్రి తింటాడు, కొట్టినా భార్య కొడతాడు, పెట్టినా తండ్రి పెడతాడు. ఇంకోటి పెడతాడు చెప్పడం మనకి ఎవరు పెట్టాడు? తండ్రి పెడతాడు. ఏం చేసినా తండ్రి. ఇంకోటి ఎదురు కంగారు కాబట్టి నేను పోషించాను. సాగు ఏం చెప్తాను నేను అన్నందుకు ఆయన పోషించాను. కాబట్టి ఇంటికి వెళ్దామంటే ఎవరు ఎలాగని తెలుస్తున్నాం మన ఇంటికి. కాబట్టి ఈ మార్గ మధ్యలో మా తల్లి గారి ఇల్లు ఉంది, మా అమ్మగారి ఇల్లు ఉంది. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దామండి. అక్కడ ఎట్లా వచ్చాము, మార్గ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా చూసుకోవాలంటూ ఉంటుంది. ఒక 3 రాత్రులు ఇంట్లో ఉండిపోదాం అని చెప్తున్నాం. సరే అంటాడు. సరే అని వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత ఏమో బాగుంటావా అని అడుగుతాడు. అడిగిన తర్వాత నాన్న ఒక 3 రాత్రులు ఇక్కడ ఉండిపోతాం. ఎందుకంటే వీడు సోమని మా చాలా రోజులు ఉంటాడని నమ్మకం. ఏం పని చేయడు. ఏం చేస్తాడు? ఏం పని చేయడు. ఎవడో సోమవారం వస్తే నేను వేసేపోతాను. వాడు పని లేదనుకో వాడు వచ్చి కూర్చుని డైలాగ్ కూర్చుంటాడు. ఇక్కడ రాలేదు టైం అంతా వేస్ట్. వాడికి పని లేదు కాబట్టి మనం తప్పుతాడు. కాబట్టి వీడు పని లేదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇక సరే 3 రాత్రులు అని సరే మాట్లాడు. 3 రాత్రులు అయిపోయాయి, 30 రాత్రులు కూడా అయిపోయాయి. అప్పుడు తండ్రి అంటాడు, అమ్మ 3 రాత్రులు అంటే 30 రాత్రులు అయిపోయాయి, ఇంకా ఓడేగలడు అంటే నాన్న నేను అడుగుతాను చెప్పు. నేను అడుగుతాను, ఈరోజు అడుగుతా ఏమండి 3 రాత్రులు అంటే 30 రాత్రులు అయిపోయిందని అడుగుతా. అడిగి ఎట్లయినా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాం అంటుంది. ఎందుకంటే రోజు వచ్చినకి అల్లుడు మొదటి రోజు వస్తే మంచి ఇదేమి స్వీట్స్ హాట్స్ అని పెడతారు. 2వ రోజు స్వీట్స్ పోతాయి, హాట్స్ వస్తాయి. 3వ రోజు హాట్స్ కూడా పోతాయి, పప్పు అన్నం వస్తుంది. 4వ రోజు పప్పు కూడా ఉంది, ఇంకా కారం పారేసి తింటారు. ఇవేం చేస్తారు పడితే ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు వారికి సపోర్ట్ చేసి. కాబట్టి ఇలా మన ఆదరణ కూడా పోయింది. మనం నేను చెప్తాను వెళ్తామని అంటే ఏమండి 3 రాత్రులు అంటుంది. 3 రాత్రులు అయిపోయింది, 30 రాత్రులు అయిపోయింది, ఇంకా వెళ్ళొద్దాము. మా నాన్న బాధపడుతున్నాడు, ఎవరో ఎంతకైనా పోషిస్తాడు చెప్పండి. 3 రాత్రులు ఎక్కడైనా 3 రాత్రులు మీ నాన్న బుద్ధి అంటాడు. ఏంటి అంటాడు? సంక్రాంతి, శివరాత్రి, వచ్చిందే మనకి శివరాత్రి. ఇంకా సంక్రాంతి రాలే, శివరాత్రి రాలే, నవరాత్రి దీపావళి, ఇవన్నీ అయితే 3 రాత్రులు. ఇలాంటి మహాత్ముడు సాధన చేయాలి తప్ప సోమరుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు. భగవంతుడు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడు సాధన చేయకపోతే. ఇప్పుడు 2 చేతుల్లో ఏది వచ్చింది? ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ పని చేస్తుంది? ఏ చేతి ఎక్కువ పని చేస్తుంది? ఇప్పుడు మరి 7వ చేతికి ఏం పని పెట్టాడు? పాకి పెట్టాడు, పాకి పని పెట్టాడు. ఎందుకంటే సోమరి ఇది లేస్తే ఇది లేస్తే లేదు, ఇది పని చేయదు కాబట్టి నేను పాకి పని పెట్టాడు. మనకు కూడా అదే లేదు. సోమరికి ఏది దొరకదు, అన్నీ సాధన చేసి వాడికి లభిస్తాయి. కాబట్టి సాధన చేయాలి, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి, జ్ఞానం మనం పొందాలి. ఇది సాధన చేసే వారికి పరమాత్మ ఈ విధంగా ఇస్తాడు. ఇక వృక్ష మైలునే వచ్చా అంటే వేదం లేని 4 ఏమేమి? ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము, అథర్వవేదము. ఇవి 4 వేదాలు. ఋక్, సామ, యజుర్ వేద, చ అంటే అథర్వ వేదం అని పడుతుంది. వృక్ష మైలునే వచ్చా ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము, చ అంటే అథర్వ వేదం కూడా కలిపి 4 వేదాలు ఉన్నాయి. ఆ వేద స్వరూపం నేనే.
ఆ వేదములన్నీ ఎక్కడ ఉద్భవించాయి? నా నుండి వచ్చాయి. వేదాలు ఎవరు అపౌరుషేయాలు అంటే ఎవరు రచించినవి కాదు, భగవంతుడు స్వయంగా తాను అందించినది. వేదం అంటే అర్థమైంది. వేదం అంటే అర్థమైంది. వేదం అంటే చెప్తుంది. వేదం అంటే అర్థమైంది. మన బుద్ధికి అందరి విషయాన్నంతా మనకు తెలియజేస్తుంది. మన బుద్ధికి ఏదైతే తెలియదో, ఏ విషయం అయితే మనకు అందదో అలాంటి విషయాలన్నింటినీ బోధించేది వేదం. ఇప్పుడు మన మత గ్రంథం ఏంటండి? ఇప్పుడు మహమ్మద్ యొక్క మత గ్రంథం ఏంటి? క్రైస్తవుల మత గ్రంథం ఏంటి? బైబిల్. సిక్కుల మత గ్రంథం ఏంటి? ఆది గ్రంథం. మరి మన మత గ్రంథం ఏంటి? భగవద్గీత. ఎవరు చెప్పాడు భగవద్గీత? భగవద్గీత ఎవరు చెప్పారు? కోర్టులో ప్రమాణం చేస్తున్నారనే మన మత గ్రంథం వేదం. ఇవన్నీ వేదం నుండి వచ్చినాయి. ఏ విద్య వచ్చినా ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? వేదం నుండి వచ్చింది. వేదానికి అన్యమైన విద్యలు ఏమీ లేవు. ఈ రసాయన శాస్త్రం తీసుకోండి, భౌతిక శాస్త్రం తీసుకోండి, లౌకిక విద్యలు ఎన్నైనా ఎక్కడ వస్తాయండి? రహస్య విద్యలు ఎన్నైనా ప్రతి విద్య ఎక్కడ వచ్చింది? వేదం నుండి వచ్చింది. వేదస్థ సర్వై అహమేవ వేద్య. అదేదో అధ్యాయం చెప్తాడు. వేదములు ఇక్కడ నుండి వచ్చాయంటే నా నుండి వచ్చాయంటున్న వేదములు తెలిసిన వాడు నేనే, వేదాంత కర్తను కూడా నేనే అని పరమాత్మ తెలియజేస్తాడు. కాబట్టి మనము ప్రార్థన శ్లోకంలో చదువుతున్నాం కదా, ధ్యాన శ్లోకాలు. వేదై సాంగ పదక్రమో మనుషులై గాయంతి సామగా అని మొదటి శ్లోకం. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధిత భగవత నారాయణ స్వయం వ్యాసేన గరితాం పురాణమైన మధ్యే మహాభారతం. ఇప్పుడు ఆ కింది శ్లోకం. ఎం బ్రహ్మ వరమేంద్ర రుద్ర మరుత స్తున్వంతి దివ్యైస్తవై వేదై సాంగ పదక్రమోపనిషదై. వేదములు ఉపనిషత్తులన్నీ ఎవరి గురించి చేస్తున్నాయి? నా గురించి చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ నా నుండే వచ్చాయి. ఈ వేద జ్ఞానాన్ని పొందాలి. ఇప్పుడు ఈ శృతులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? శృతులు, ఈ పురాణాలు, ఈ భగవద్గీత ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇవన్నీ ఆధారమైంది వేదం. కాబట్టి ఆ వేదం మన మత గ్రంథం ఏంటి? ఇప్పుడు వేదం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎందుకంటే ఆ వేదంలో సారమే భగవద్గీత. అందుకోసం మనం దీన్ని పట్టుకున్నాం. ఆ వేదంలో అన్ని తెలుసుకునే అవసరం లేదు. ఇది ఒకటి తెలుసుకుంటే చాలు. సర్వశాస్త్రమని గీత, అన్ని శాస్త్రాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అన్ని గ్రంథాల యొక్క సారం ఇందులో ఉంది. ఇప్పుడు 300 గ్రంథాలు ఉన్నాయి మనకు. ఆ గ్రంథాల సారం 3 ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 ఇతిహాసాల సారం శృతులు ఉన్నాయి, అష్టాదశ పురాణాలు ఉన్నాయి, ఉప పురాణాలు ఉన్నాయి, ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటన్నింటికి అందులో ఏ జ్ఞానం చెప్పబడిందో అదంతా కలిపి వాటంతా క్రోడీకరించి ఇందులో నిక్షిప్తం చేశాడు పరమాత్మ. అందుకోసమే భగవద్గీత పట్టుకోవాలి. నువ్వు ఏది చేసినా నువ్వు ధరించడానికి చెప్తుంది. కానీ భగవద్గీత నీకు జ్ఞానాన్ని కలిగించి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలిగించి మోక్షాన్ని కొనసాగిస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారు? మోక్ష గీత అంటారు. కాబట్టి అలాంటి మోక్షాన్ని కలిగించేది. కాబట్టి ఇవన్నీ వేదం నుండే వచ్చాయి. ఆ వేదంలో సారం భగవద్గీత కాబట్టి మనమంతా దాన్ని అనుసరించే జీవించాడు. అందుకోసమే ఈ వేదంలో కూడా నేనే అడుగుతున్నా అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ 18వ శ్లోకం. గతిర్భక్త ప్రభు సాక్షి గతిర్భక్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవః ప్రళయస్థానం ప్రళయస్థానం నిధానం బీజమవ్యయం నిదానం బీజమవ్యయం. అహం గతి. మనందరికి ఎవడు గతి? మనందరికి ఎవడు గతి? దేవుడే గతి. దిక్కులేని వాడికి దేవుడే గతి. అంటారు లేదా? మనందరి గతి ఎవడు? గతి అంటే ఏంటి? గమ్యస్థానం. గతి అంటే గమ్యస్థానం. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే నేను చెప్తాను. ఒక వ్యక్తి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు అంటాడు, ఒక వ్యక్తి సినిమాకి వెళ్తున్నాను అంటాడు, ఒక వ్యక్తి నేను గ్రామానికి వెళ్తున్నాను అంటాడు, ఒక వ్యక్తి తిరుపతి పోతున్నాను అంటాడు. మీరెక్కడ వెళ్ళాలి? మీరెక్కడ వెళ్ళాలని చెప్పాలి. అక్కడికి ఇక్కడ వెళ్ళడం కాదు, పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మన స్థానం ఏది? ఎక్కడ వచ్చాం? వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కాబట్టి గమ్యస్థానం పరమాత్మ. ఎందుకంటే నదీనాం సాగరోగతికి, నదులన్నీ సాగరం పట్టికమే. మన జీవులందరికీ గమ్యముడు పరమాత్మ నారాయణ. ఆయన పేరేది
నారాయణ ఇదంతా చెప్పారు. నారాయణ అంటే నారాయణ జీవులు, అయ్యం అంటే స్థానం. మనందరి యొక్క స్వస్థానం ఏది? భగవంతుడే. అతని నుండే వచ్చాం, మళ్ళీ అతని దగ్గరికే వెళ్ళాం. వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? దాన ధర్మాలు తన జపతపాలు చేసి పొందవలసిన స్థానం కానీ ఊరికే లభించే స్థానం మాత్రం కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు పొందకపోయినా, భగవంతుని పొందకపోయిన జన్మలు వ్యర్థం. ఆత్మజ్ఞానం పొందలేని జన్మలన్నీ వ్యర్థం. మన జీవితమైన భగవంతుని గమ్యాన్ని తెలిపే విధానం కూడా తెలియని జీవితాలన్నీ వ్యర్థం. కాబట్టి మన జీవితం వ్యర్థం కాకుండా పరమాత్మే ఇవన్నీ బోధిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే నదులు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా ఎక్కడ జరుగుతాయి? సముద్రాన్ని చేరితేనే శాంతి. జీవులందరూ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తున్నా, ఎలా జీవించినా ఎక్కడ చేరితే శాంతి? పరమాత్మను చేరితేనే శాంతి. నదులన్నీ సాగరానికి చేరితే శాంతి. జీవులందరూ ఎలా అంటే నదులు ఎలా ప్రవహించినా, ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ప్రవహించి సాధనలో చేరితేనే శాంతిని పొందుతుంది. మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తున్నా, ఏ విధంగా జీవించినా, ఎలా జీవించినా మనం ఎక్కడ చేరాలి? పరమాత్మను చేరితేనే మనకు శాంతి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాత్ర చేస్తాం అనుకోండి, టూరిజం వెళ్తాం, యాత్ర చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని యాత్ర ప్రదర్శనలు తిరిగినా ఇంటికి చేరితేనే శాంతి. అక్కడ ఎన్ని రకాల రుచులను తిన్నా కానీ ఇంటికి వచ్చి కారమన్నం తిన్నా శాంతి. కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ తిన్నా శాంతి. కానీ మనం అంతా ఎక్కడ వెళ్ళాలి? భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి మేము గట్టి మీకు గమ్యస్థానం పరమాత్మే. మనందరం అక్కడికే చేరాలి, ఇంకెక్కడికి చేరాలి కాదు, భగవంతుని దగ్గరికే చేరాలి. మనం ఫస్ట్ డే చెప్పారు మన గమ్యస్థానం ఏంటంటే ఆ గమ్యస్థానం పరమాత్మ. నెక్స్ట్ భర్త. గతి భర్త. భర్త అంటే భరించి పోషించేవాడు, వీసాలవాడు కాదు. ఎవడు భరించి పోషిస్తున్నాడో వాడే భర్త. అంటే భర్త ఏ విధంగా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడో ఈ పరమాత్మ ఈ విశ్వమంతా తానే భరించి పోషిస్తున్నాడు. విశ్వాన్ని సృష్టించాడు. ఎవడు భరిస్తున్నాడు? పరమాత్మ భరిస్తున్నాడు. ఎవడు పోషిస్తున్నాడు? పరమాత్మే పోషిస్తున్నాడు. అన్నిటినీ పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు పుట్టలో చీమలు ఉంటాయి, ఎవడు పోషిస్తున్నాడు? రాళ్ళలో కప్పలు ఉంటాయి, ఎవడు పోషిస్తున్నాడు? ఆకాశంలో పక్షులు ఉన్నాయి, ఎవడు పోషిస్తున్నాడు? అడవుల్లో మృగాలు ఉన్నాయి, ఎవడు పోషిస్తున్నాడు? అలాగే మనందరినీ సృష్టించిన పరమాత్మ మనం కూడా పోషిస్తున్నాడు. మనందరినీ సృష్టించాడు, మనందరినీ పోషిస్తున్నాడు. తానే భరిస్తున్నాడు, తానే పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మన శరీరం ఉన్నాడు, ఎవరు భరిస్తున్నాడు? దీన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్ లేదు. మన శరీరం ఉంది, ఎవరు భరిస్తున్నాడు? పరమాత్మ భరిస్తున్నాడు. దీన్ని ఎవడు వస్తున్నాడు? పరమాత్మ. ఆయన తప్పుడు ఎంత మోయాలి? ఆయన తప్పుడు 4 మోయాలి. ఆయన ఉన్నంతసేపు ఆటలాడుకోవచ్చు, పాటలు పాడుకోవచ్చు, ఏదన్నా చేయవచ్చు. కానీ ఆయన తప్పకుంటే 4 మోయాలి. అంటే నేను భరిస్తున్నాడు లేదు. మరి ఫుడ్ ఎవడు పెడుతున్నాడు? అది కూడా ఆయన. మరి ఫుడ్ పెట్టినా కానీ అరిగించేది ఎవడు? అరిగించేది కూడా వాడు. అరిగించిన తర్వాత ఈ అంగానికి శక్తిని ఇచ్చేది ఎవడు? మీరేముంది అనువేం చేస్తున్నాయి, మొన్న చేస్తే లేదు, అంత ఆయనే. అహం వైశ్వ నరోభూత ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణ అపాన సమాయుక్త అజామ్యాన్నం చతుర్విధమంటాడు అర్జున. చెప్తున్నా విను. నువ్వు మనం ఎన్ని రకాల ఆహారం తీసుకుంటున్నావు? రోజు ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని రకాలు తింటాడు? ఏమో తింటాగా తెలియదు. కొన్ని పదార్థాలు దంతాలతో కొన్ని తినేవి ఉంటాయి, కొన్ని నమిలి తినేవి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు అన్నం తిన్నాం అనుకో, నమిలి తింటారు. అదే గారెలు తిన్నాం అనుకో, గారెలు కానీ ఇంకా గడ్డి వస్తువులు తినాలంటే ఏం చేయాలి? బొక్కలు కొట్టాలి. అంటే ఏం చేయాలి? దంతాలతో కొరికి, అంటే కొరికి తినేవి కొన్ని, నమిలి తినేవి కొన్ని, ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. ఏం చేయాలి? ఈ దృష్టి అదే మనం అంత పోగలం అక్కడనే వచ్చాం. ఇక్కడ చెప్పారంటే దృష్టి లేదు, అనవసరం ఇదే మన దగ్గర అజ్ఞానం. కాబట్టి ఒక రకంగా నమ్మి తెలియదు ఒకటి, దంతాలతో పొరికి తెలియదు ఒకటి. ఉన్నాయని తింటారా? అన్ని నమ్మిలి తింటారా? తర్వాత
ఇంకోటి ఏమున్నాయి, పాయసం కానీ చారు కానీ తాగి ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఉంటాయి ఏంటవి, చట్నీ చపలిచ్చింది అంటే కొరికి తినేదాన్ని భక్ష్య అంటారు, నమిలి తినేదాన్ని భోజ్యం అంటారు. ఇలా అని చప్పరించేవి అంటే మనం రుచి కలిగించడానికి పెట్టుకోలేవి, చాలా పోసుకుంటారు. మళ్ళీ ఏమన్నారు అక్కడ ఇంకా కారం చప్పరించేవి, పాయసం చారు ఇలాంటివన్నీ తాగింది. ఈ 4 రకాలు అంటారు, భక్ష భోజ్య చోష్య లేఖ్య అని 4 రకాల ఆహారం తీసుకుంటున్నాడు. తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని అరిగించేవాడు పరమాత్మ. ఎందుకంటే నీలో ప్రాణవాయు, ఇప్పుడు మనకు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈ ఆహారం తీసుకుంటావు, తీసుకున్న మరి బయటకు పోతారు. బయటకు పోతే ఏమవుతుంది, బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది, అనారోగ్యం అవుతుంది, బాధలు కలుగుతాయి. కాబట్టి అయితే బయటికి పంపిస్తాడు. అంటే ప్రాణవాయువుగా మన దేహంలో ఉండి నీకు ఆకలిని కలిగిస్తాడు, ఆకలి దాహాన్ని కలిగిస్తాడు. అపానవాయువుగా గుణస్థానం నుండి ఇది మలమూత్రాలు విసర్జింపజేసుకుంటాడు. అంటే ఆహారాన్ని నీకు ఇచ్చాడు, ఆహారం నువ్వు తీసుకుంటున్నావు, ఆహారాన్ని తానే జీర్ణింపజేస్తున్నాడు. జీర్ణించిన తర్వాత అంటే నేను ఆకలి తప్పులు తెలియజేస్తున్నాడు. వాటిలో ఆహారం తీసుకుంటున్నావు, వాటిని విసర్జింపజేయడానికి కూడా గుణవంతులు అపారవాయువుగా ఉండి వాటిని విసరింపజేసి నేను భరిస్తున్నాడు. ఒకటా రెండా ఎన్ని చేస్తున్నాడు చెప్పండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఎందుకు మధ్య అసలు అక్కడే ఉంచారు, బయట లోపల రాదు, అందరూ ఆయన చూస్తారు. ఏముందంటే ఏముందంటే ఏమీ లేదు, ఏం లేదని చూడలేదు. కాబట్టి ఇటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే దాన్ని పరమాత్మ జీర్ణింపజేసి ఆ జీర్ణించినటువంటి రసం ఉండే శక్తి, ఆ శక్తి ఏ అంగానికి ఎంత అవసరమో అంత పంపిస్తాడు. కంటికి ఎంత అవసరం, ముక్కుకి ఎంత అవసరం, చేతులకు ఎంత అవసరం, ఏటికి ఎంత శక్తి కావాలో అంత శక్తిని దాని నుండి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. అన్నిటికీ ఎంత మెకానిజం మనం చేస్తాం, ఒక పని ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాడు. అంటే ఎవరు భరిస్తున్నాడు ఇవన్నీ, ఎవరు పోషిస్తున్నాడు, పరమాత్మ పోషిస్తున్నాడు. కాబట్టి భరించి పోషించేవాడు భర్త, భరించేది భార్య. అసలు ఇక్కడ 70 కేజీల శరీరం ఉంది, ఈ శరీరం ఉందా, దీన్ని ఎవరు వస్తున్నాడు, పరమాత్మ వస్తున్నాడు. ఆయన తప్పుడు నన్ను పోయాలి. ఎందుకంటే పరమాత్మ లేకుంటే ఈ శరీరానికి విలువ ఉందా? ఇప్పుడు చిరుకు లేని బంధనానికి ఏం విలువ, దేవుడు లేని ఆదాయానికి ఏం విలువ, పరమాత్మ లేని దేహానికి ఏం విలువ చెప్పండి. దీనికి విలువ ఉంటుంది, ఏం విలువ లేదు. మరణించిన తర్వాత చెప్పులకున్న విలువ దీనికి లేదు. చెప్పులకన్నా విలువ ఉంటుంది, దీనికి ఆ విలువ లేకుండా పోతుంది. పరమాత్మ తప్పుకున్నాడంటే ఇది కట్టెల్లో ఒక కట్టెగా మారి గ్రహింపబడుతుంది తప్ప దీనికి ఎలాంటి విలువ లేదు. ఉందా? ఇప్పుడు ఒకరోజు యుద్ధం జరుగుతుంది. యుద్ధం జరిగే రోజు కర్ణుడు అర్జునుడి కోసం ఒక నాగాస్త్రాన్ని తయారు చేస్తాడు, నాగాస్త్రాన్ని సంపాదిస్తాడు. అది ఎవరి మీద ప్రయోగిస్తే చక్కగా ఎవరైతే ఉంటారో అతని కంఠాన్ని ఛేదించి అది వెళ్ళిపోతుంది. అది ఒక అస్త్రం యొక్క గొప్పతనం. ఇది కేవలం అర్జునుడి కోసమే ఉంచుకున్నాడు. యుద్ధం జరిగేటప్పుడు కర్ణుడు ఆ నాగాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. ప్రయోగిస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది, అది ఇతని కంఠాన్ని ఛేదించుకోవాల్సింది. చక్కగా ఉంటే వస్తుంది, అంటే వంకర ఉంటే ఉండదు, చక్కగా ఉంటే వచ్చి ఛేదించిపోతుంది. ఇప్పుడు పరమాత్మ ఏం చేశాడు, ఇతని ఎవరో కాబట్టి పరమాత్మ తన కాలితో రథాన్ని ఇలా నొక్కుతాడు. ఇది రథం పోతే భూములకి కూలిపోతుంది. అది కిరీటానికి వచ్చి తాకుతుంది, అంతే. కంఠాన్ని ఛేదించకుండా కిరీటాన్ని వచ్చి తాకి ఆ రథానికి అలాగే ఉంటుంది. యుద్ధం ముగిసిపోయిన తర్వాత తాను గుడాలకు వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు దిగారు ముందు, ఇప్పుడు కారు డ్రైవర్ పెట్టుకోవాలి. ఎవరు దిగుతారు ముందు, డ్రైవర్ దిగి డోర్ తీసి యజమానితే వస్తాడు, అంతే కదా. దిగి తాను డోర్ దిగి తీస్తేనే వాడు వస్తాడు, మీరు యజమాని.
అయితే ఇక్కడ సార్ దేవుడు కృష్ణుడు. ఇక నరసింహుడు ఎవడు? అర్జునుడు. మరి ఎవరు తీయాలంటారు? కృష్ణుడు తీయాలి, డ్రైవర్ గారు. ఆయన అంటే ఆ ధర్మాన్ని తను తప్పకుండా నెరవేర్చాడు. ఈ రోజు కూడా ఎప్పుడు ఆయన తీస్తాడు, తీస్తే అర్జునుడు దిగేవాడు. ఈరోజు ఆయన అర్జున నువ్వు దిగు అంటాడు. అది బావా రూల్స్ మార్చేసాడు. ఎప్పుడు నువ్వు దిగి డోర్ తీస్తే నేను దిగేవాడిని. ఈరోజు నువ్వే దిగమంటున్నావు. నువ్వు డోర్ దిగవయ్యా నిన్ను చెప్తున్నాడు. అరే అలా నువ్వు రూల్స్ ఏదో బాధుందని చెప్పి దిగిన తర్వాత ఇప్పుడేం చేస్తాడంటే అందరినీ భుజంపై చేపేసి ఇలా ఆయన అని తీసుకొని దూరం వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఇప్పుడు రథాన్ని చూడంటాడు. రథం భగ మండిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ నాగాస్త్రం రథానికి చిక్కుపడిపోయింది. అతని మెడలు ముందు ఖండించలేక కిందికి వచ్చాడు కాబట్టి అది కిరీటానికి తగిలి ఆ నాగాస్త్రం ఆ రథానికి అలాగే ఉండిపోయింది. అర్జున నేనున్నంత వరకు పని చేయలేదు. నేను దిగిన తర్వాత తన పని తాను చేసుకున్నాను. రథం కాలిపోతున్నాను, అందులో నువ్వు భస్వం అయిపోతావు. అందుకోసం నేను మొదలు తెచ్చాను దిగుమన్నా. నేను దిగిన తర్వాత నేను మొదలు దిగుతాను మా కాలిపోతావు, భస్వం అయిపోతావు. కాబట్టి పరమాత్మ ఉన్నంత వరకు ఈ దేహం పరమాత్మ తప్పాడంటే ఇది ఆ రథంలాగా ఇది శ్మశానంలో ఒక కట్టెగా మారి భాగంగా పండిపోవాల్సింది. దేహానికి ఏ విలువ చెప్పండి? ఆయన ఉన్నంత వరకే విలువ. ఆయన పోయినట్టే ఈ చెప్పులో కూడా విలువ లేదు. ఒక వ్యక్తికి వివాహం నిశ్చయం ఉంటుంది. వివాహం నిశ్చయిన తర్వాత ఆయన తీసుకొని పోతారు. ఇక వివాహం దగ్గరలో పడుతుంది కాబట్టి అన్ని సరుకులు కొనుక్కోవాలి కదా. పెళ్ళి ఎన్నో కావాలి, అన్ని కావాలి. తండ్రి కుటుంబం అంతా వెళ్ళారు, అన్ని కొనుక్కున్నారు. కొనుక్కొని తిరిగి వస్తున్నారు. వీటిగా అతని సూట్ కుట్టించుకోవాలి. అప్పుడు టైలర్ షాప్ దగ్గర ఆగి, సార్ మా అబ్బాయికి ఎందుకు వివాహం వీళ్ళిద్దరు చేసి ఈ యొక్క సూట్ మామూలు కుట్టించారు అంటే, సరే నాయన కుట్టిస్తానంటాడు. కుట్టిస్తాను చెప్పి అక్కడ బట్టలు ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చి వెళ్ళే సమయంలో కొత్త షూస్ కూడా కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి అప్పుడు సమయంలో వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఆయన అంటాడు, ఏమండి చెప్పులు చెడిపోతాయి, షూస్ కొత్త కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఈ చెప్పులు, మీరు రేపు వచ్చి నేను తీసుకెళ్తాను అంటే పర్వాలేదు కదండి అన్నాడు. అనుకోకుండా ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు. ఇలా వివాహం జరిగే వ్యక్తి చనిపోయాడు. చనిపోతుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క శవాన్ని ఊరేగింపు తీసుకొస్తుంటే మళ్ళీ ఈ టైలర్ షాప్ దగ్గర వర్షం ప్రారంభమైంది. వర్షం ప్రారంభానికి వర్షం వచ్చింది, వర్షం వస్తుంది, శవయాత్ర సాగదు. కాబట్టి మీ ఈ శవాన్ని వచ్చేపు మీ షాపులో పెట్టుకుంటాం, తర్వాత తీసుకెళ్తాం. ఏమంటాడు? ఏమిరా నీ బుద్ధుగా శవాన్ని నా షాపులో పెడతావా? ఎట్లా పెట్టావు? అయ్యో మావాన్ని చెప్పులు పెట్టుకున్నారు. అని చెప్పులు పెట్టుకుంటే శవం పెట్టుకున్నా అంటే చెప్పులో ఉన్న విలువ భగవంతుడు తప్పితరాన్ని దేహానికి లేదు. మరి ఏమిస్తున్నాడు భగవంతుడికి? ఎంత ఇస్తే రుణం తీరుతుంది చెప్పు. ఉన్నన్ని రోజులు మోస్తున్నాడు. ఒక బస్తా మోస్తే 10 రూపాయలు ఇస్తాడు అమలికి. ఈ బస్తాను రోజు మోస్తున్నాడు. ఏడుస్తున్నావు, ఏం సాధన చేస్తున్నావు? ఆయన కోసం ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఒక్క భరణ చేస్తున్నావా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పోగానే విషయం అంతా ప్రపంచ విషయంలో నేను జీవిస్తున్నాను, కానీ పరమాత్మ కావాలన్న భావం ఎవరికైనా ఉందా? ఇన్ని పనులు చేసి పెడుతున్నాడే, నువ్వేం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఇక్కడేమవుతుంది? అందించేవాడు తీర్థపడేసి శక్తులు ఇచ్చేవాడు వాడే, ఈ శరీరాన్ని మోసేవాడు వాడే, ఈ శరీరాన్ని భరించి మోసించే. కాబట్టి తను భర్త. ఎవరు? భర్త. ఆయన శరీరం ఆయన శక్తి వల్ల పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు కంట్లో నీ కన్ను ఉంది, చూస్తున్నావు, ఎవరి శక్తి అది? నాలుగు ఉంది, మాట్లాడుతున్నావు, ఎవరి శక్తి అది? చేతులు ఉన్నాయి, కదిలిస్తున్నావు, పనులు చేస్తున్నావు, ఎవరి శక్తి అది? కాళ్ళు ఉన్నాయి, నడుస్తున్నావు, ఎవరి శక్తి? చెవి ఉంది, వింటున్నావు, ఎవరి శక్తి? ఇదంతా పరమాత్మ శక్తి. ఆయన శక్తితోనే మనం జీవిస్తున్నాం. ఆయన శక్తి లేకపోతే ఏది పనిచేయదు. పరమాత్మ ఉన్నంత వరకు ఈ దేహంలో ఉన్నాయని పనిచేస్తాయి. పరమాత్మ కదిలిపోయాడంటే ఈ దేహం కూడా ఏ పని చేయదు. కాబట్టి పరమాత్ముడు మనకు భర్త గురించి పోషిస్తున్నాడు. కాబట్టి అహం భర్త అని ఇక్కడ చెప్పేశాడు. నెక్స్ట్ ప్రభువు అంటే పాలించేవాడు.
భగవంతుడు ఎవరు? ప్రభువు. అంటే పాలించేవాడు ఒకటి, ప్రభు ఏం చేస్తాడు? ఇంకొకటి రాజు ఏం చేస్తారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తాడు? దేశాన్ని పాలిస్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏం చేస్తాడు? ఒకటే పని, రూల్స్ పెడతాడు, శాసిస్తాడు. ఈ విధంగా ఉండాలి. రూల్స్ పెట్టేదెవరు? ప్రభుత్వమే. ఈ నేను పాలించేదెవరు? ప్రభుత్వమే. అలాగే ఈ లోకాన్ని పాలించేవాడు తానే, ఈ లోకంలో దాన్ని శాసించేవాడు కూడా తానే. ఇప్పుడు లోకంలో ఎన్నున్నాయి? సూర్యుడు ఉన్నాడు, సమయానికి వస్తున్నాడు, సమయానికే వెళ్తున్నాడు. చంద్రుడు ఉన్నాడు, వస్తున్నాడు, వెళ్తున్నాడు. పంచభూతాలు ఉన్నాయి, అగ్ని ఉంది, ఊర్ధ్వంగా వెళ్తుంది. నీళ్ళున్నాయి, పదానికి ప్రవహిస్తాయి. చెట్లు ఉన్నాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటున్నాయి, ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాయి. ఋతువులు ఉన్నాయి, సక్రమానికి వస్తున్నాయి. కాలాలు ఉన్నాయి, సకాలానికి వస్తున్నాయి. అన్నీ వస్తున్నాయి. అన్నీ ఈ విధంగా ఉన్నాయంటే దీన్ని శాసించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడా లేదా? సూర్యుడిని సమయానికి రమ్మని ఎవడు శాసించాడు? సమయానికి అస్తమించడం ఎవడు శాసించాడు? చంద్రుడిని ఎవడు శాసించాడు? పంచభూతాలను ఎవడు శాసించాడు? ఈ విధంగానే ఉండాలని శాసించేవాడు ఉన్నాడా లేదా? కాబట్టి ప్రభు అంటే పాలించేవాడు, శాసించేవాడు. ఎందుకంటే మన ప్రభువులు ఒక ప్రదేశానికి, ఒక కాలానికి ప్రభువు, ఓన్లీ 5 years. కానీ ఈ ప్రభు అన్ని దేశాలకు, అన్ని ప్రదేశాలకు ప్రభు. ఈ ప్రభువులు దేహాన్ని శాసిస్తారే కానీ మనస్సును శాసించలేదు. ఇప్పుడు జైల్లో పడ్డ వ్యక్తిని తీసుకుని జైల్లో వేస్తారు కానీ వారి మనస్సును ఆపలేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ పరమాత్మ ప్రభు కాబట్టి మన మనస్సును పాలిస్తాడు, మన దేహాన్ని పాలిస్తాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రభు కాబట్టి మనందరికీ పారి పంటలను అందించి మనందరినీ పోషిస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రభు అంటే పాలించేవాడు. నెక్స్ట్ సాక్షి. సాక్షి అంటే అతనికి అన్నింటినీ సాక్షిగా చూసేవాడు. ఇప్పుడు నీ మనసులో ఆలోచనలు కదులుతున్నాయి, ఎవరు సాక్షి? నీలో కదులుతున్నాయి ఆలోచనలు ఏమో నాకు తెలుసు. నాకు తెలియకపోయినా ఎవరు తెలుసు? నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి పరమాత్మ తెలుసు. నువ్వు తప్పుడు ఆలోచనలు చేసి నేను ఒకటి కాదు ఒకటి అంటున్నా అంటే నువ్వు అనేదేమో తెలుసు, నువ్వు ఆలోచించేదో కూడా తెలుసు. కాబట్టి నీ మనస్సా ఏదని చెప్తారే నీ మనస్సాక్షి చెప్పడం అంటాడు. మనస్సాక్షి చెప్పంటే పరమాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి నిజం చెప్పని అర్థం. అంటే నీకు ఏది తెలిసినా ఏది తెలియకపోయినా పరమాత్మ మాత్రం అన్నీ తెలుసు. అన్నింటినీ సాక్షిగా వీక్షించేవాడు. నువ్వు చేసే కర్మలన్నిటికీ అతడే సాక్షి. ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యుడు వెళ్తూ మనం అందరం పనులు చేస్తున్నాం. అవునా? ఎవరు ఏ కర్మ చేసినా పరమాత్మ ఉన్నాడు కదా సాక్షి. సూర్యుడు ఏ విధంగా సాక్షి, ఆయన వాక్యమైన కర్మలకి సాక్షి. కానీ అంతలో మన అంతలో ఉన్న ఆలోచనలు కూడా ఇలా సాక్షిగా చెప్పబడతాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ప్రమాదం జరిగిందనుకోండి, నువ్వు చూసేవాడికి అక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు చూసేవాడుకో, నేను తీసుకుని వెళ్తాను ఏమంటే విచారణ కోసం తండ్రి. కానీ అక్కడ జరిగిన దాంతో నీకు ఎలాంటి సంబంధం ఉంటాయి? అక్కడ జరిగిన సంఘటనతో కానీ నీకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అలాగే నువ్వు చేసే కర్మలతో భగవంతుడికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏం ఆలోచిస్తావు ఆలోచించుకో, ఏం చేస్తావో చెయ్యు, నేనున్నా సాక్షి. కనకదాసుడు ఒక గురువు గారి దగ్గర ఒక శిష్యుడు ఉంటాడు. చాలామంది శిష్యులు ఉంటారు. అందరికీ ఒక పరీక్ష పెడతాడు ఎవరు ఉంటామని తెలుసుకోవడానికి. అందరికీ 4 గంటలు పంపిస్తాడు, ఒక్కొక్కరికి పంపిస్తాడు. ఎవరు చూడకుండా దీన్ని తిరగమని చెప్తాడు. తిరగమని చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అందరూ వెళ్తారు. 1 గంట తర్వాత తిరిగి వస్తారు. ఒకటి చెప్తాడు, అయ్యా నేను రూమ్లో కూర్చొని ముసుగు తీసుకుని తిన్నా, నన్ను ఎవరు చూడలేదు అంటాడు. ఇంకో వ్యక్తి అంటాడు, నేను అడవిలోకి వెళ్ళాను, చెట్టుపైకి ఎక్కాను, కొబ్బరి చాట్లు తిన్నాను, ఎవరు చూడలేదు అంటాడు. మనం ఎలా చెప్తున్నానంటే ఒక గుహలోకి వెళ్ళాను, అక్కడ ఎవరు చూడలేదు కాబట్టి అక్కడ తిన్నాను ఒక వ్యక్తి చెప్తాడు. ఇక చివరిగా ఉన్న కనకదాసు అంటాడు, అయ్యా అతన్ని వితరిస్తాడు, ఆరుపళ్ళు వాపసు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఎదిరిస్తున్నాం, ఎందుకు తెలియలేదు అంటాడు గురువు గారు. అంటే ఏం లేదండి, అన్నింటికి సాక్షి పరమాత్మ ఉన్నాడు కదా, ఆయన చూడలేదు ఎలా తింటాడు? ఎక్కడున్నా చూస్తాడు, ఎలా ఉన్నా చూస్తాడు. నువ్వు గుహలోకి వెళ్ళినా చూస్తాడు, నువ్వు చెట్టు పైకి ఎక్కడ చూస్తాడు, రూమ్లోకి వెళ్ళినా చూస్తాడు, ముస్లింస్లో చేసిన చూస్తాడు. ఏది చూసినా ఎవరు చూసినా తాను మాత్రం తప్పకుండా చూస్తాడు. కాబట్టి ఆలోచించే ముందు, కర్మ చేసే ముందు మనకు సాక్షి పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఎవడు లేకుండా పరమాత్మ మాత్రం సాక్షిగా ఉన్నాడు.
ఆ సాక్షి ఇప్పుడు నువ్వు చేసే కర్మ దుష్కర్మ అయితే, ఇతనికి దుఃఖాన్ని కలిగించే కర్మ అయితే సాక్షి ఎవరున్నాడు? నీకు దుఃఖం అతనికి ఎదురు తిరిగి అతనికి దుఃఖాన్ని కలిగించే శక్తి నీకు లేకపోవచ్చు, కానీ పరమాత్మ పొందలేదు శక్తి. తను సాక్షిగా ఉండడం లేదు. ఆ దుర్మార్గం చేసిన దానికి తగిన శిక్ష నీవు ఇవ్వలేకపోవచ్చు, నువ్వు అసమర్థుడే కావచ్చు, కానీ పరమాత్మ సమర్థుడు. ఆయన తప్పకుండా శిక్షని కలిగిస్తాడు. ఎందుకంటే సాక్షిగా నువ్వు చేసేదంతా వీక్షించేవాడు పరమాత్మ. కాబట్టి అహం సాక్షి, నేను సాక్షిగా ఉన్నాను, ఏ తప్పుడు లేకండి అర్థం. ఇంకోటి శరణం. ఈరోజు శరణం. ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఎవరికి శరణం పొందాలి? ఏదన్నా మనకు ఆపద వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరికి శరణం పొందాలి? అది లాస్ట్ అన్నమాట. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా బాధ కలిగితే ఏం చేస్తాం? పెద్దల దగ్గర వెళ్తాం, ఎవరి దగ్గర వెళ్తాం, లేకపోతే అధికారుల దగ్గర. పంచాయతీ అంతా వాళ్ళే చేస్తున్నారు, అధికారుల దగ్గర వెళ్తారు. కాకపోతే చివరికి దేవుడి దగ్గర వెళ్తే ఎక్కువ ఎవరు ఇక్కడ కాలేదు కాబట్టి కానీ అప్పుడు శరణు పొందదగిన వాడు పరమాత్మను శరణు పొందితేనే నీకు ఆపద తీరిపోతుంది. అందుకోసమే ద్రౌపది ఉంది, ఎవరిని శరణు పొందింది? మొత్తం అక్కడ సభలో ద్రౌపదుడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు, భీష్మాచార్యుడు ఉన్నాడు, ఎంతోమంది వీరులు ఉన్నారు, తన 5 భక్తులు ఉన్నారు. దుశ్శాసుడు ఆయన వస్త్రాన్ని తాగుతుంటే ఆ చీరను అవమానం చేయడానికి ఆ చీరను తాగుతుంటే ఎవరైనా రక్షించారు? ఎవరైనా వచ్చారు? ఎవరు శరణుంది? పరమాత్మ శరణుంది. పూర్ణ శరణాగతి కావాలి. ఇప్పుడు శరణాగతి ఆమె వస్త్రాలు ఇచ్చి వారాన్ని కాపాడేవారు పరమాత్మ. ఎవరు శరణు పొందింది? పరమాత్మను శరణు పొందేది ఎవరు రక్షింపబడింది. కాబట్టి ఎవరిని శరణు పొందినా లాభం లేదు, పరమాత్మనే నీకు రక్షణ కల్పించేవాడు. ద్రౌపది ఏమంటుంది? అన్న, నువ్వు ఇంతసేపు ఆలస్యం చేశావు, ఇంత ఆలస్యం ఎందుకైంది? అప్పుడే వచ్చి రక్షించవచ్చు కదా, నువ్వు ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తావంటే, అమ్మ నేనేం చేయాలి? కృష్ణ భారతావాస అని అన్నీ పలుకుతున్నావు, కానీ ఒక చేతితో పట్టుకున్నావు, ఒక చేతితో ఈ కొమ్ములు పట్టుకొని నన్ను తీసుకున్నాను. నేను ఎట్లా వస్తాను? నువ్వు రక్షణ కల్పించుకున్నాను, నేను రక్షణ కల్పించుకుంటాననే జ్ఞానం నీకు ఉంది కదా, నువ్వు నేను రక్షించుకున్నాను శక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నావు కదా, నేను ఎందుకు వస్తున్నా? ఎప్పుడైతే 2 చేతులు ఎత్తి కృష్ణ అని అన్నావో అయిపోయింది. అది ఆపాలి. రక్షించడం ఆపాలి అంటే సంపూర్ణ శరణాగతి ఎప్పుడు పొందుతావో అప్పుడు నీకు రక్షణ కల్పిస్తాడు. మాటికి ఏదో నేను నీకు శరణం పొందినా అంటే స్వామి ఏ శరణం చెప్పాలని తెలియదు, పూర్తి శరణం పొందాలి. అలా శరణం పొందాలి. గజేంద్రుడు రక్షించడం లేదు. గజేంద్రుడు మొసలి ఏలుగును పట్టుకుంటే, మొసలి ఏలుగును పట్టుకుంటే ఆ గజేంద్రుడు కృష్ణ అని ఎప్పుడో నారాయణాన్ని ఎప్పుడైతే పిలిచాడో శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము, లక్ష్మి, గరుడు అన్ని వదిలి వచ్చేసాడు. ఏంటి ఇంత భక్తులు ఎవరు? ఎవరు పిలుస్తున్నారంటే గజేంద్రుడు పిలుస్తున్నాడు. కృష్ణ నారాయణ అని సంపూర్ణమైన మనస్సు నిండా భగవంతుని నింపుకొని పిలిచాడు. కాబట్టి పరమాత్మ పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు. ఏమి తీసుకొని రాలేదు, ఏమన్నా తీసుకొని పోతాడు. గరుడు వెంటబడ్డాడట. ఏంటి స్వామి ఆగండి చేస్తాడు. అంత టైం లేదు, వచ్చేసాడంటే. లక్ష్మీ వెంటబడేదట. ఎలా పోతున్నాడు ఆ స్వామి? వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే అంత భక్తి మీద ప్రేమ. నువ్వు శరణాగతి పొందితే చాలు, తన రక్షణ నీకు కలిగిస్తాడు. విభీషణుడు ఉన్నాడు, రాముడు శరణాగతి పొందాడు లేదు. యుద్ధ సమయంలో అంటే యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో విభీషణుడిని రాముడు పంపించేస్తాడు, తన రాజ్యాన్ని వెళ్ళగొడతాడు. వెళ్ళగొడితే ఇక్కడికి వస్తాడు. సముద్ర తీరంలో రాముడు ఉంటాడు. వచ్చి రామచంద్ర ప్రభు శరణం అంటాడు. అంటే శరణం రక్షించే బాధ్యత ఎవడన్నా కానీ, దుర్మార్గుడు కానీ ఎవడన్నా కానీ శరణాన్ని తప్పకుండా రక్షిస్తాడు పరమాత్మ. కాబట్టి వెంటనే ఏం చేశాడు విభీషణ? లక్ష్మణ ఇక రా. చాలా మంది ఆలోచన చేస్తారు. అందరూ అంటారు వీడు ఎవడు, మన ఆపోజిట్ పార్టీ వాడు వచ్చి శరణ పొందుతున్నాడు, మీరు ఎలా శరణిస్తారని మన వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళంతా బాధ్యాభవంతుడు కానీ, అంగనుడు కానీ, ఆంజనేయుడు కానీ అందరూ అంటారు ఇది ఎలా ఇస్తారు శరణం? వాడు వచ్చేవాడు మనం ఆపోజిట్ వాడు కాబట్టి ఆపోజిట్ పార్టీ మాతో యుద్ధం చేస్తున్నాం కదా, అతని తమ్ముడే కదా, అతనికి శరణం ఎట్లా ఇస్తారు, అతనికి రక్షణ ఎట్లా ఇస్తారు? శరణు పొందిన వాడికి రక్షణ ఇవ్వడం నా బాధ్యత. కాబట్టి అందున ఒక విషయంలో చెప్తాడు,
అప్పుడు అందరూ లక్ష్మణుడు చెప్తాడు, లక్ష్మణ నువ్వు వెళ్ళి ఒక బిడ్డ నీళ్ళు తీసుకొని అంటాడు. తీసుకొస్తాడు. ఇక విభీషణ ఆ రాయిపై కూర్చోమంటాడు. కూర్చోండి ఏం చేస్తాడు, ఆ నెత్తిన నీళ్ళు పోయి అంటాడు. ఆ బిడ్డ నెత్తిన వస్తాడు. ఏంటి ఇప్పుడే ఈ లంకా రాజ్యానికి రాజ్యాభిషేకం చేస్తున్నా అని చెప్తాడు. ఈ రాజ్యాన్ని నీకు అందిస్తున్నాను విభీషణ తీసుకోవాలి. అదేంటి లంకారాజ్యాన్ని అప్పుడే గెలిచినట్టు అప్పుడే ఇచ్చినట్టు, లంకారాజ్యం ఎట్లా గెలుస్తామో తెలుసు, అప్పుడే ఇచ్చేస్తాను. ఒకవేళ రాముడే వచ్చాడు అనుకో, రాముడే వచ్చి శరణ పొందాడు, అప్పుడే చేస్తాను, అప్పుడే చేస్తాను అంటే నా అయోధ్యని ఇస్తాను. అది ప్రేమ. మరి అయోధ్య ఇస్తానంటున్నావు కదా, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తావు? ఇప్పుడు అయోధ్యకి వెళ్తావు కదా. భక్తుల స్వార్థం పెరిగిపోయి అన్న ఈ రాజ్యాన్ని నేనే ఉంచుకుంటా అంటే వారికి ఏమి ఇస్తారు? నా వైకుంఠాన్ని ఇస్తాను, నా వైకుంఠ ధామం ఏదైతుందో దాన్ని ఇస్తాను. అది ప్రేమ. శరణాగతి పొందిన వారికి అలాంటి ప్రేమను పంచుతాడు పరమాత్మ. కాబట్టి శరణాగతి పొందిన వారికి అందులో ఏం చేశాడు? శరణాగతి పొందాడు. శిష్యస్నేహం షాదిమాం తాం ప్రపన్నం అని 2వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకంలో కృష్ణ నాకు ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో తెలియకుండా ఉంది. యుద్ధం చేయడం ధర్మమా, యుద్ధం చేయకపోవడం అధర్మమా, ఏది చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు. ధర్మం ఏంటో తెలియడం లేదు, అధర్మం ఏంటో తెలియడం లేదు. వీళ్ళని చంపితే పాపం వస్తుందని తెలియడం లేదు, చంపితే పుణ్యం వస్తుందని తెలియలేదు. దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ ఇవన్నీ చేయమంటున్నావు. ఇవన్నీ చేస్తే నాకేమొస్తుందో నాకు తెలియదు. కాబట్టి ఏదైనా నిర్ణయించి చెప్పేది నువ్వే. ఏది నువ్వు నిర్ణయించి చెప్తావో నేను చేస్తాను. శిష్య అహంతే, నీకు నేను శిష్యుడు, నేను శరణాగతి పొందుతామని ఎప్పుడైతే సాష్టాంగ ప్రణామం చేశాడో అప్పుడే గీతా బోధ ప్రారంభం చేశాడు. 2వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకంలో అర్జునుడు శరణాగతి పొందాడు. అర్జున ఈ విధంగా శరణాగతి పొందావు కాబట్టి ఇదిగో నీ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను అని 11వ శ్లోకం నుండి జ్ఞానబోధన ప్రారంభం చేస్తాడు. ఎప్పుడు శరణాగతి పొంది. ఎవరు పొందాలి శరణాగతి? భగవంతుడిని పొందాలి. కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటే ఆ శ్లోకంలో ఆపదామ హత్తారం దాసారం సర్వ సంపద యోగాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ఆపద నుండి రక్షించేవాడు, సకల సంపదల్ని అందించేవాడు పరమాత్మ ఒక్కడే. కాబట్టి రామచంద్ర నీకు మళ్ళీ నేను నమస్కారం చేస్తున్నానని మనం శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రంలో ఈ శ్లోకాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? ఏ బాధకుని ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? అందుకోసమే ఈ 18వ అధ్యాయంలో మాట్లాడాడు, తామేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత. అర్జున నువ్వు ఎవరినైతే శరణ పొందాలో అతన్నే శరణ పొందు అంటే ఆ భగవంతుడు శరణ పొందు. ఏమవుతుంది కనుక ఎలా శరణ పొందాలి? శరణ పొందడం ఎలా పొందాలో చెప్తాడు. తామేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత అంటే మనస వాచ కర్మ అతని శరణ పొందాలి. నీ భగవంతుడు శరణ పొందాలి. హృదయం ఎలా ఉండాలి? భగవంతుడు ఉండాలి. నీ కర్మలు ఎలా ఉండాలి? భగవంతుడికి సంబంధించినవి ఉండాలి. నీ వాక్కులు ఎలా ఉండాలి? భగవంతుడికి సంబంధించిన వాక్కులు ఉండాలి. మనస్సులో పరమాత్మ ఉండాలి, వాక్కులో పరమాత్మ ఉండాలి, నీ కర్మలో పరమాత్మ సేవ ఉండాలి. కాబట్టి ఈ 3 కలిగి నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు అతన్ని శరణ పొందుతావో తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతి, అతడు నీకు శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు. శరణ పొందే వారికి శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు. తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతి స్థానం ప్రాప్స్యసి అశాశ్వతం, శాశ్వత మోక్షాన్ని కూడా ఇస్తాడు. ఎవరికి? శరణ పొందిన వారికి. కాబట్టి మన శరణ ఎవరు ఉండాలి? పరమాత్మను పొందాలి. ఇది అంత. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనందరికీ బరువెత్తేవాడు కాదు, మనందరినీ కష్టపెట్టేవాడు కాదు, మన కష్టాల నుండి తీర్చేవాడు భగవంతుడు. చిన్న విషయం చెప్పుకుంది. ఒక గోపిక నీళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి బావి వెళ్ళింది. వెళ్ళేటప్పుడు 2 బిందెలు ఒక చీర తీసుకొని వెళ్ళింది. వెళ్ళి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటే మధ్య మధ్యలో కృష్ణుడు కలిసాడు. కోరియాస్ తర్వాత ఆ చీర తీసుకుంది. తీసుకొని అక్కడ నీళ్ళు చేరుకోవడానికి వెళ్ళి నీళ్ళు చేరుకుంది. ఒక బిందె నెత్తిపై పెట్టుకుంది. ఇంకో బిందె పెట్టుకోవాలి కదా, అది పెట్టుకొస్తావు. ఇంకొకరికి పాలకాలు పెట్టుకోలేదు. కృష్ణ నువ్వు చెప్తున్నా ఆయన పెట్టుకోవడానికి అవు అది బాగుంటుంది, నేను ఎత్తను, నాతోటి కాదు అంటాడు. సరే ఇంకొకరు పిలిచి ఆ బిందెను తన నెత్తిపై పెట్టించుకుంది. 2 బిందెలు తీసుకుని చేదబట్టుకొని ఇంటికి పోయింది. పోయిన తర్వాత కృష్ణుడు కూడా వెంటే ఉన్నాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గోపిక ఏం చేస్తుంది?
కృష్ణ అక్కడంటే అందరూ ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా నాయన, ఆ బరువు ఆ బిందెను దించు అంటే వెంటనే ఏం చేస్తాడు పరమాత్మ, ఒక స్టూల్ వేసుకుంటాడు, చిన్నవాడు కాబట్టి ఒక స్టూల్ వేసుకొని ఆ బిందెను దించుతాడు. మిగతా బిందెను దించుకుంటుంది. ఒక మాట అంటుంది, కృష్ణ ఇది ఆ పని అక్కడ చేయవచ్చు కదా, అప్పుడు బరువు లేదు, అప్పుడు బిందె పెట్టమంటే పెట్టలేదు, ఇప్పుడు దించమంటే దించావు. ఆ పరమాత్మ అంటాడు, నేను బరువు ఎత్తేవాడిని కంటే బరువు దించేవాడిని అంటాడు. అది బరువులు ఎత్తేవాడు కాదు, బరువులు దించేవాడు. నీకు దుఃఖాన్ని కలిగించేవాడు కాదు, సుఖాన్ని ఇస్తాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఏది చేసినా భగవంతునే శరణు పొందాలి. నీకు ఏది కావాలన్నా ఎవరు శరణు పొందాలి? నీకు జ్ఞానం కావాలన్నా, నీకు సంపదలు కావాలన్నా, నువ్వు ఏది ఆశించినా పరమాత్మనే రావాలి. ఇంకొకరి దగ్గర నుండి వచ్చే అవకాశం లేదు, ఇంకొకరు ఇవ్వలేదు, అలా ఆ శక్తి లేదు, కేవలం భగవంతుడికే ఉంది. కాబట్టి అహం శరణం, నన్ను శరణం పొందలేను అని నేనే చెప్తాడు. ఇంకోటి మిగతా రేపు చెప్పుకుందాం. టైం ఇప్పటికే 8:30 అయిపోయింది, 8:40 అయింది. ఈ శ్లోకాలు ముందుకు పోవు, ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా ముందు ఇంకా అద్భుతమైన శ్లోకాలు ఉన్నాయి.